अक्सर देखा जाता कि जद कोई भी इंसान मोहाली तो चंडीगढ़ एंटर करता तो जिथे मोहाली दे विच गड्डियां दी सीट बेल्टां नहीं लगियां हुंदियां उत्थे ही चंडीगढ़ वड़दियां सार सीट बेल्टां कस्सियां जांदियां ने। जेकर कोई दुपहिया वाहन दे उत्ते बिना हैलमेट तो तुरदा तो जिस वक्त चंडीगढ़ दे विच वड़दा तो सिर दे उत्ते हैलमेट आ ही जांदा। ये सब चीज़ां क्यों हुंदियां ने? क्यों पंजाब दे विच लोग इन्हां नियमां दा पालन नहीं करते? सो अज असीं तुहानूं दिखावांगे किस तरीके दे नाल कैमरे राहीं चलान कट्टे जांदे ने, किस तरीके दे नाल कैमरे राहीं ट्रैफिक नूं मॉनिटर कीता जांदा है। कुछ इस दी झलक असीं तुहानूं चंडीगढ़ दे उस स्मार्ट कंट्रोल रूम तो दिखावांगे जिसनूं कि पुलिस कमांड कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। सो साडे नाल मौजूद ने, असी इस वक्त मौजूद हाँ पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर चंडीगढ़ दे विच। जिद्दां कि असी पहलां भी जिक्र किया कि सब फड़े जाणगे जिहड़े लोग ट्रैफिक नियमां दी उलंघना करते हैं या फिर ट्रैफिक नूं भंग करते हैं, ट्रैफिक के हालातों नूं भंग करते हैं, या फिर एक गल ये भी कह सकते हैं क्योंकि डर दे नाल तुसीं रूल्स नूं फॉलो नहीं करना। जिंदगी हर किसी की कीमती है, फिर भावें वो तुसीं आप हो या फिर सामने वाला। इस बाबत सब तो पहले असीं गल करांगे, डीएसपी जसविंदर सिंह साडा मौजूद ने। सो जसविंदर सिंह जी, असल दे विच आपां इस वक्त उस कंट्रोल सेंटर च खड़े हैं जिथे शायद हर वायलेशन जिहड़ी है वो फड़ी जाती है, पर तुहानूं की लगदा इहदा असल कारण की है? क्यों ये सब चीज़ां होंदियां ने? कि लोग हाले अवेयर नहीं है या फिर की इह असल वड्डा कारण की समझदे हो? देखिए, कारण सारे लोग ही अवेयर है। वो सिर्फ इन्ना कुछ कॉल करते हैं भी चलो सानू कोई देख नहीं रहा तो इस करके पुलिस नहीं खड़ी तो आप वायलेशन कर सकते हैं तो सानू कोई पुछेगा नहीं। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एक ऐसा माध्यम है जिहदे कि बहुत सारी कंट्री च यूज़ हो रहा है तो भारत सरकार का भी बहुत बड़ा स्टैप है स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के अंडर, जिहदे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित होया है। वो अंडर ही ये पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनया है। ये साडे जिहड़े शहर दे विच 40 लोकेशन जिहड़े जंक्शन है मेजर, वो उपर इंटैलीजेंट ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम लगे जिदे अंडर भी वायलेशनस कैप्चर होंदियां, रेड लाइट दियां, जैबरा क्रॉसिंग, अपना यदि विदाउट हैलमेट और सबसीक्वेंटली अदर वायलेशन भी शॉर्टली ये कवर होंगे फॉर मोबाइल फोन यूज़ है, सीट बेल्ट है, रॉन्ग साइड एंट्री, रॉन्ग टर्न। क्योंकि जी वायलेशन है ये एंडेंजरिंग लाइफ है। ये की है जो भी कोई हादसा होता है वो एक बहुत कीमती जान जाती है जी कि किसी भी अपना खाते च नहीं आती भी। जो सड़क दुर्घटना च होंदा है तो फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होता है। कला फैमिली नुकसान नहीं, नेशन बिल्डिंग के भी एक टैलेंट लॉस होता है कि हर बंदा अपना टैलेंटेड है, वो हर अपना योगदान दे रहा है नेशन बिल्डिंग के। कैमराज का यह है भी कैमरे के अंदर जोड़ा भी एक्ट हो गया वो कैप्चर हो गया। उन्हें नहीं देखना भी ये कोई गवर्नमेंट व्हीकल है या प्राइवेट है, भी जोड़ा भी कोई ऑफेंस करेगा या कोई क्राइम भी उत्थे हो रहा है उस एरिए के जो कैमरा कवर हो गया तो इन्वेस्टिगेशन भी हेल्प करता है। जो कोई एक्सीडेंट हो गया रियल टाइम च किहदी गलती सीगी वो भी आइडेंटिफाई होंदी है, जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हेल्प करती है। सो जिस तुसीं एक बहुत वड्डी गल कही है कि कैमरा कभी ये नहीं देखता कि भावें वो गड्डी सरकारी है या फिर एक प्राइवेट गड्डी है। ये बहुत वड्डी गल है तो किते ना किते इन्हां चीज़ां दे नाल देखा जाए तो करप्शन ते बहुत वड्डी रोक जिहड़ी है वो लगदी है। बिल्कुल जी, ये जड़ा एक जड़ी थ्रू जड़ी CCTV कैमरा जड़ा हैगा इहदे च तां देखो पहला जड़ा चलानी सिस्टम साडा स्टार्ट होया सीगा उस मुहिम यही सीगी भी कैशलैस, सो दैट जी एक करप्शन वाले भी एलीगेशनस आंदियां सीगियां वो फिर ना दे वो आणगियां नहीं आणगियां। चलान दे कैशलैस करके जी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जिहदे भी वालेटर है ऑन स्पॉट अगर वो देना चाहता अपना फाइन वो दे सकता, अदरवाइज जो उन्होंने मैसेज आता ऑनलाइन प्रोविजन भी हैगा फाइन देने का। तो इसी करके इनू वही किया भी मैनुअल जड़ा फिजिकल जड़ा अपना बंदे नूं रोक के वो घट तो घट इंटरवेंशन होवे तो इहदा यही फायदा है। ठीक है, सो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ मैं फिर दस देना चाहना इस करके दे रहे हैं पूरी जानकारी कि पंजाब सरकार भी अजिहा ही कुछ कदम जिहड़ा चक्कन जा रही है तो पंजाब के लगभग 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ तो इसकी शुरुआत की जाएगी। इस करके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी दस रहे हैं क्योंकि जिस तरीके दे नाल जिद्दां सर ने दस्सिया कि कैमरा कभी भी कोई गड्डी नहीं देखता कि वो सरकारी है या प्राइवेट या फिर
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ऐसा वैसा हमारे यहाँ पे ना हम लोगों ने 4 तरीके से हम इस चीज़ को सारे को कंट्रोल कर रहे हैं जी। कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हम लोगों ने बना रखे हैं यहाँ पे कि सर्वेलेंस के लिए अलग पूरे शहर के अंदर हमारे इस टाइम 2000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें हम सर्वेलेंस भी करते हैं और चलानिंग भी करते हैं। तो जो चलान का है उसके लिए हम अलग तरीके से वो करते हैं, सर्वेलेंस का अलग तरीके से। कुछ एक है हमारे तीसरा है हमारा ANPR के नंबर प्लेट को अपने आप ही जितने भी शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट्स हैं और मेन पॉइंट्स हैं, उन सबको कवर किया हुआ है, तो कोई व्हीकल कहीं से निकलने के कोई वो नहीं है। तो इससे हम पूरे शहर को यहाँ बैठे बैठे मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करना है उसके लिए कि जब कहीं जाम लग गया है, कुछ और हो गया है, उसको भी हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि भी यहाँ जाम लगा है तो यहाँ पे पुलिस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से फटाफट जाम खुलवा दिया जाए। दूसरा है एक ऑटोमेटिक जो अपने आप ट्रैफिक को देख के कंट्रोल करता है कि किस तरफ का ट्रैफिक आ रहा है, अगर इधर से ज़्यादा है उसका टाइमिंग ज़्यादा करना है, कम करना है। मॉर्निंग में जिस तरफ का ट्रैफिक ज़्यादा है उधर का ट्रैफिक का लाइट ज़्यादा रहेगी। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से बैठ बैठ के अकेले सिंगल उससे कर सकते हैं क्लियर। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? ये कौन सा अभी कैमरा चल रहा है, ये मटका चौक पे चल रहे हैं जी हमारे। जी। ठीक है जी आपके। और किसी और का अपना ट्रिब्यून चौक का भी एक मिनट दिखाइएगा ਮਤਲਬ इनको। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੌਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ये हमारे शहर के 2000 कैमरेज का सारा वो है कि हम किसी भी पॉइंट को कहीं पे भी बैठ के यहाँ जिसका हमने चेक करना है यहाँ से हम बैठ के चेक कर सकते हैं। और इससे हमारा ये है कि अकेला सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, क्राइम में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग कि बहुत सारे जो स्नैचर्स हो गए या उसके बाद व्हीकल लिफ्टिंग के हो गए केसेस हैं, उनको हमने वर्कआउट किया है। इवन आपका एक्सीडेंट्स के हैं, एक्सीडेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जो रियल कैमरे के अंदर फुटेज में आए हैं। तो एक्चुअली ऑफेंस किया किसने है, तो पहले होता था कि भाई किसने किया है, किसकी गलती है, तो यहाँ पे इनकी मदद से हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। तो क्रिमिनल को शहर से भागने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀम्स ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ गई ਨੇ। नहीं 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 जी, मैंने आपको जैसे बताया था कि हम यहाँ पे 3-4 तरीके का काम एक साथ देखते हैं जी। और ये 24/7 चलता है हमारा। कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि रात को कौन देख रहा है, पुलिस कहाँ देख रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। ਮਤਲਬ ਰਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, हाँ जी, राती भी पुलिस दी आंखा खुलियां ने कि दे आर वर्किंग, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। मतलब वी आर वर्किंग 24/7। ये नहीं है कि दिन में आए सुबह आके देख लिया रात को नहीं होंगे। तो यहाँ पे दिन रात काम चलता है। दिन रात हम लोग पूरे शहर को विजिल कर रहे हैं। और दूसरी बात जो अगर हम पूछें, आपने कहा था कि वो इसका ATCS का भी था और कैसे हम ये पकड़ रहे हैं, उसका आप स्क्रीन के ऊपर आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ ऑपरेटर हैं जो यहाँ चलान कर रहे हैं सिर्फ। ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਚਲਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ किस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ जी। बिल्कुल आपको चलानी प्रोसेस भी दिखाते हैं हम। और कुछ ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पे शहर को मॉनिटर कर रहे हैं बैठ के कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ट्रैफिक कहीं ज़्यादा तो नहीं है। या जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हमारे पास आते हैं कि हमें फलानी जगह की फुटेज उस टाइम की देखनी है, तो वो मुहैया कराने के लिए हम ये बैठे हैं। तीसरा है जो हम ट्रैफिक कंट्रोल, जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल है, कहीं पे अगर हमें लगता है कि यहाँ का ट्रैफिक इस टाइम पे एकदम रश हो गया है और हमें उधर का पॉइंट का टाइम ज़्यादा करना है, तो हम यहाँ बैठे बैठे ही किसी भी शहर के पॉइंट्स का टाइम, किसी भी सर्कल का ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ अगर लाइटों का टाइम हम यहीं से बैठे बैठे किसी भी पॉइंट का चेंज कर सकते हैं। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अब ये जैसे आप ये देखेंगे कि एक व्हीकल का कैप्चर होके आया है। ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ डिटेल भरी जा रही है पूरी? नहीं, डिटेल नहीं भरी जा रही। इसके अंदर पहले ऑफेंस ही आ गया, हमारे पास फोटो आ गई है। इसके अंदर अब आप ये प्ले वीडियो करना बेटा। जैसे ओवर स्पीड का है, आप एक बार रेड लाइट का दिखाइए इनको।
ਓਕੇ, ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। हाँ जी, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਆਫੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਫੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਚਲਾਨ। स्पीडिंग का है। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, डिटेल ਇਹਨਾਂ को आ गई है तो ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, इसको हम चेक करेंगे चालान को कि ये जो व्हीकल है किसके नाम से रजिस्टर्ड है, और इसका जो इसने फुटेज में चेक करेंगे कि फुटेज चेक करके उसके बाद उसका रजिस्टर्ड व्हीकल देखेंगे, उस व्हीकल के नाम से हम यहाँ से चालान इशू करके उसके पास तक पहुँच जाएगा ये। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਨ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੜ ਪਕੜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਏਗੀ ਉਹ 'ਚ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੈਚਅਪ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ जी, इसके अंदर आपको एक चीज़ और ऐड, जैसे डिप्टी साहब ने बताया है, मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि हमारे पास जो ऑप्शन है ANPR और उसके साथ हमारे पास ऑप्शन है ब्लैक लिस्टेड व्हीकल की। जी जैसे हमें पता लगता है कि ये नंबर फेक नंबर प्लेट के साथ है, ये शहर के अंदर एंटर किया है या कोई ऐसा व्हीकल है जो किसी पुलिस स्टेशन को वांटेड है, तो हम उसको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर लेते हैं। ब्लैक लिस्ट होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो व्हीकल चंडीगढ़ के अंदर किसी भी पॉइंट से एंटर करेगा तो हमारे को एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि इस नंबर का व्हीकल चंडीगढ़ के अंदर दोबारा एंटर किया है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम उसको ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਵਹੀਕਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਗਿਰੇਗਾ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ਰ, ਥਰਡ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ, ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਟੂ ਵੀਲਰ ਔਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਵੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗਿਰੇ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 99% ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਗੇਅਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੇਫਟੀ, ਉਹ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਆਲਮੋਸਟ 99.9% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਪ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ISE ਮਾਰਕਾ, BIS ਸਟੈਂਡਰਡ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ISE ਮਾਰਕ ਹੈ, ISE ਮਾਰਕ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ISE ਮਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਇੰਜਰੀ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ, ਹੈਡ ਤੋਂ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ, ਸਿਕਿਉਰਡ, ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਲਮਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾਲ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਉਹਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਡਰਿੰਕ। ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਯੂਜ਼ ਅ ਕੈਬ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਡਰਿੰਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਪਲਕਦੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਮੋਬਾਈਲ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰਨ, ਯੂਜ਼ ਅ ਕੈਬ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਗਲ 185 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਦਰਾ ਬੰਦਾ 185 ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ 30 mg ਪਰ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੈਥ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 30 mg ਦਾ ਬੱਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈ ਥਰੂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਸੋ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰਟੈਲਿਟੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਟੂ ਫੋਲੋ। ਆਪ ਵੀ ਸੇਫ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਜੇ 4 E's ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿਲਰਸ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੇਜਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਆਵਰ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਕੋ। ਇੰਜਰਡ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 112 ਨੰਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। 112 ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਇੰਜਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ 16 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਵਹੀਕਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਡਨ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗੇ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਡਿਪਟੀ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਨਰੂਲਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।